بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی اور میں ہوں ابو ذر۔ آج ہم ایک بہت ہی پیارا ناول، میرا فیورٹ ناول ہے، جس کا نام ہے ٹوائلائٹ ان دہلی، یعنی دلی کی شام یا دلی میں شام کا منظر۔ یہ احمد علی نے لکھا ہے اور ہم آج اس کی سمری کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ احمد علی کا ایک شاہکار یہ معاشرتی ناول ہے جو برصغیر کی اسلامی تہذیب و تمدن کی عکاسی کرتا ہے۔ دلی کا شہر جو کہ 1453 یعنی 1453 BC میں آباد ہوا، یعنی آج سے 3400 سال پہلے، کورو، پانڈو، خلجی، سید اور مغلوں کے دور میں بار بار عروج و زوال کا شکار ہوتا رہا۔ یہ 19ویں صدی کے آخری عشرے میں بڑے بڑے باکمال شعراء کی ہماجگاہ بن چکا تھا۔ ناول کا مرکزی کردار میر نہال اپنی بیگم نہال، بیٹے اصغر، بیٹی مہروز مانی اور اپنے مرحوم بھائی کی بیوی بیگم جمال کے ساتھ دلی کے کوچہ نیاریاں میں رہائش پذیر ہے۔ اس کی ایک بیٹی بیگم وحید بیوہ ہو چکی ہے، لیکن اپنے بیٹے اور بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے سسرال کے ساتھ بھوپال میں رہتی ہے۔ اس کے بیٹے حبیب الدین اور بیبر الدین سرکاری ملازم ہیں اور دوسرے شہروں میں رہتے ہیں دونوں۔ خاص مواقع پر ہی وہ اپنے باپ کے گھر آتے ہیں۔ میر نہال کی ایک بیٹی جو کہ سعید حسن کی منکوحہ یعنی اس کی بیوی ہے، انتقال اس کا ہو چکا ہے، اور وہ انتقال کب ہوا تھا؟ وہ زچگی کے دوران یعنی ڈیلیوری کے دوران۔ بیگم نہال کا بھتیجا مسرور بھی ان کے ہاں رہائش پذیر ہے اور اپنی اسکول کی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے۔ شمس اور اس کی بیگم بھی وہیں رہتے ہیں۔ غفور مردانہ اور دل چین زنانہ حصے میں ملازم ہے، یعنی جو ملازم ہیں وہ بھی علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں، عورتوں کے لیے علیحدہ اور مردوں کے لیے علیحدہ۔ جنگ آزادی 1857 کے موقع پر میر نہال اور اس کے بڑے بھائی میر جمال مرحوم سے ان کی جائیداد کا کافی حصہ لوٹ لیا گیا تھا۔ بہرحال پھر بھی اس کے پاس کافی جائیداد تھی جس کی آمدن گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کافی تھی۔ ناول کا آغاز 20ویں صدی کے دوسرے عشرے کے آغاز سے ہوتا ہے، یعنی سیکنڈ ڈیکڈ سے، اور کہانی کے شروع میں موسم گرما ہے۔ میر نہال اور اس کی بیگم کی عمریں 50 سال سے اوپر ہیں۔ ایک رات میر نہال کھانے کے دوران کبوتروں کے ڈربے میں آہٹ سنتا ہے۔ ڈربا مطلب جسے ہم پنجابی میں ڈبا یا کھڈا کہہ لیتے ہیں۔ وہ کھانا درمیان میں چھوڑ کر اٹھ بیٹھتا ہے اور بڑی تگ و دو کے بعد وہاں موجود سانپ کو پکڑ لیتا ہے اور اسے لہرا کر فرش پر مار کر جان سے مار ڈالتا ہے۔ اس کے کبوتر بہت ماہر ہیں اور اپنے ساتھ پڑوسی خواجہ اشرف کے چند کبوتروں کو بھی لے آتے ہیں، جنہیں میر نہال ایک الگ ڈربے میں بند کر دیتا ہے۔ اصغر بلقیس کا عاشق ہو چکا ہے، جو اس کے رشتے کے بھائی کی سالی ہے اور مرزا شہباز بیگ کی بیٹی ہے۔ اصغر بلقیس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ بلقیس کا باپ مغل ہے۔ جو اصغر بہت سوچنے کے بعد اس مسئلے کا یہ حل نکالتا ہے کہ اپنی بڑی بہن بیگم وحید کو بھوپال خط لکھ کر دلی بلا لیتا ہے۔ تمام اہل خانہ اس کی آمد پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس رات 10 بجے کے بعد جب بہن بھائی کو ذاتی گفت و شنید کا موقع ملا تو اصغر نے اپنی محبت کے بارے میں اسے آگاہ کیا اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر ماں باپ نے اس کی شادی بلقیس سے نہ کی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ اگلے دن وہ ماں کو اس ضمن میں اعتماد میں لے لیتی ہے، اس کی جو سسٹر ہے، بہن۔ اس کی ماں کو علم ہے کہ یہ رشتہ آسانی سے طے ہونے والا نہیں، کیونکہ میر نہال اپنے خاندان کے فرد اشفاق کی شادی بلقیس کی بہن سے ہو جانے کے باوجود اس رشتے کو ٹھیک نظر سے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں سیدوں اور مغلوں کا کوئی جوڑ نہیں۔
بیگم نہال میر نہال سے اصغر کے رشتے کی بات کرتی ہے اور دبی زبان سے بتاتی ہے کہ اصغر بلقیس سے شادی کا خواہش مند ہے، اور دوسری صورت میں وہ خودکشی کی دھمکی دیتا ہے۔ میر نہال یہ سن کر مایوس ہو جاتا ہے اور رشتہ ہونے کی صورت میں اصغر سے مکمل طور پر قطع تعلق کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ بیگم جمال بیگم نہال کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ کسی دن بیگم نہال اور وہ خود بیگم شہباز کے ہاں چلیں گے اور اصغر کے لیے بلقیس کے رشتے کی بات نکالیں گے اور شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں گی، اور رفتہ رفتہ میر نہال بھی اس شادی پر رضامند ہو جائیں گے۔ بیگم نہال کو یہ تجویز پسند آتی ہے۔ بیگم نہال اور بیگم جمال بیگم شہباز سے اصغر کے لیے بلقیس کے رشتے کی بات کرتی ہیں اور جواب ہاں میں ملنے کی خوشی میں بیگم نہال محفل میلاد منعقد کراتی ہیں، جس میں اصغر بھرپور حصہ لیتا ہے۔ بیگم وحید بھوپال کے لیے روانہ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اپنے بچوں کے علاوہ اصغر کو بھی لے جاتی ہے تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے اس کا دل بہل جائے۔ وہاں اصغر کے لیے ایک ملازمت کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ اب 1911 کی گرمیوں کی ایک سا پہر کو میر نہال شیخ نور الہی اینڈ سنز لیس ڈیلرز چاوڑی بازار کی دکان سے نکلتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ صبح وہ کبوتروں کو پانی دینا بھول گیا ہے۔ جب وہ گھر آ کر دیکھتا ہے تو ڈربے میں کئی کبوتر مر چکے ہوتے ہیں اور کئی کبوتر مرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ پانی ڈالتا ہے اور دل میں دکھ محسوس کرتا ہے۔ اسی وقت اسے پیغام ملتا ہے کہ اس کی داشتہ بین جان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ ببن جان وفات پا چکی ہے۔ اور وہ غم سے بوجھل دل کے ساتھ ببن جان کے پرسکون چہرے پر ایک نظر ڈالتا ہے اور چادر سے ڈھک دیتا ہے۔ اس کی ماں کو کچھ رقم دے کر وہ وہاں سے واپس گھر آ جاتا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت اسے اچانک خیال آتا ہے کہ کابک کو تو رات اس نے بند ہی نہیں کیا، جو ڈبہ تھا وہ بند ہی نہیں کیا تھا جس میں کبوتر رکھے ہوئے تھے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بلی کبوتروں کا شکار کرنے کے بعد اطمینان سے اس کے اندر سو رہی تھی۔ میر نہال کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ چھڑی اٹھا کر اس بلی کو مار مار کر ادموا کر دیتا ہے اور گلی میں پھینکوا دیتا ہے، کیونکہ اسے کبوتر اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ ان واقعات کے بعد میر نہال میں دو تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ وہ اپنا کبوتر بازی کا مشغلہ ترک کر دیتا ہے اور سب کبوتر جو بچتے ہیں انہیں بکوا دیتا ہے۔ وہ لیس کا کاروبار کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے گھر کے لیے جائیداد کی آمدنی اور بیٹوں کی بھجوائی ہوئی رقم کافی فالتو کمائی وہ اپنی داشتہ کے لیے کرتا تھا، اور گھر میں یہ بتا کر وہاں چلا جایا کرتا تھا کہ وہ اپنے دوست نواب ببن کے ہاں جا رہا ہے۔ اب میر نہال دن بھر گھر ہی میں رہتا ہے اور اپنا یونانی ادویات کا مشغلہ اور کیمیا گری کا شغل پھر سے اختیار کر لیتا ہے، جسے کبھی اس نے دیگر مصروفیات کے باعث ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے دوست کمبل پوش میر سانگی وغیرہ وغیرہ دوبارہ اس کے پاس آنے لگتے ہیں اور مردانے میں ادویات اور کیمیا گری کے بارے میں گپیں مارنے اور عملی تجربات ہونے لگتے ہیں۔ ایک دن نواب پتن کے ہاں سے واپسی پر وہ اپنے آپ کو بوڑھا اور ناتواں یعنی کمزور محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس نے عزت نفس کا زندگی بھر خیال رکھا ہے، لیکن اب ان کا خیال رکھنا نئی نسل کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس روز وہ گھر آمد پر اعلان کرتا ہے کہ وہ اصغر اور بلقیس کے رشتے کے لیے راضی ہے۔ اس اچانک اعلان سے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اصغر کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگتی ہیں۔ رمضان شریف کی آمد اور اس کے بعد عید کی گہما گہمی، ہر طرف خوشیوں کا سماں ہے۔
बेगम वहीद और असगर भी भोपाल से वापस आ जाते हैं और असगर ने अपनी तनख्वाह में से जमा शुदा 1000 रुपये की रकम मीर नहाल को पेश करता है और मीर नहाल असगर से बहुत खुश होता है। 7 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंजम की दिल्ली में ताजपोशी होती है, जिसे मीर नहाल और दूसरे सब मर्दाना अहले खाना देखने जाते हैं। बादशाह एक जुलूस की शक्ल में शाही किले से बरामद होता है और सख्त हफाजती इक़दामात के अंदर रहकर जुलूस में रवाना होता है। जुलूस के आखिर में नवाब, राजे और जागीरदार अपनी अपनी फ़ौजों समेत जुलूस में शामिल होते हैं। फिर पस मंज़र में तोपें सलामी दे रही होती हैं, जो बकौल मीर नहाल इस बात की अलामत हैं कि अंग्रेज़ ने ताकत के ज़रिए इस मुल्क को फ़तह किया है और ताकत के बिलबोते पर ही अपनी साम्राज्यी हुकूमत चलाते रहने के ख्वाह हैं। मीर नहाल को ये जुलूस देखकर 14 सितंबर 1857 का तारीखी दिन याद आता है, जब दिल्ली का सकूत हुआ था और जामिया मस्जिद की सीढ़ियाँ मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गई थीं। वो हिंदुस्तान की साम्राज्यी गुलामत पर सख्त नाखुश है। बहरहाल जश्न ताजपोशी के फ़ौरन बाद तमाम हिंदुस्तानी और इस्लामी रवायात की पासदारी करते हुए असगर की शादी बड़ी धूमधाम से अंजाम पाती है। मीर नहाल के दोनों बड़े बेटे, इनकी बीवियां, बच्चे और बेगम वहीद और इसके बच्चे सब शादी में शिरकत के लिए दिल्ली आते हैं। शरफुद्दीन को अमीर मुतबख बना दिया जाता है ताकि सब मेहमानों को वक्त पर नाश्ता और खाना वगैरह मिलता रहे, यानी इसको खाने का इंतज़ाम दिया जाता है। कुछ अरसे बाद महरू की बारात भोपाल से आती है। मीर नहाल महाराज अपने होने वाले दामाद को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी शक्ल बहुत भयानक होती है, क्योंकि एक बार इसकी बंदूक से निकलने वाली गोली इसके ही चेहरे पर जा लगी थी, यानी वो शिकार का आदी था, तो जब उसने गोली चलाई तो उसकी गोली पीछे से ही उसके अपने चेहरे पर लग गई थी, जिससे ना सिर्फ इसका कान उड़ गया था बल्कि चेहरा भी मसा हो गया था और गोली बादशाह दिमाग में जाकर पेवस्त हो गई और निकाली ना जा सकी थी, जिसके बायस इसके जहन में ज़रा सा खलल, यानी दिमागी तौर पर थोड़ा सा वो था अपसेट वगैरह। मीर नहाल कहता है कि वो अपनी बेटी को कज़ाक के हवाले नहीं करेगा, लेकिन अपने बेटे हबीबुद्दीन के समझाने पर वो शादी पर रजामंद हो जाता है, क्योंकि बेटे का मौक़िफ़ ये होता है कि बारात के खाली वापस जाने पर लोग दुल्हा को कुछ ना कहेंगे बल्कि दुल्हन को ही मुअज्जब ख़ता गर्दानेंगे। इस शादी से घराने का कोई फ़र्द खुश ना था और महरू तो इस तरह रुखसत होती है जैसे कोई कसाई ज़िबा के लिए गाय को ले जा रहा हो। बल्किस एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम जहां आरा तजवीज़ पाता है। असगर पहले तो बहुत खुश नज़र नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगता है। जहां आरा के कान में इसका नाना शहबाज बेग अजान देता है, जो सख्त बीमारी की वजह से बकरा ईद के तीसरे रोज़ इंतकाल कर जाता है, लेकिन अपनी वफ़ात से पहले वो अपने असर और रसूख की वजह से असगर को एक अच्छी मुलाजमत दिलवा जाता है। अब असगर ससुर के इंतकाल के बाद ससुराल के साथ वाला घर ले लेता है और दरमियानी दीवार में एक दरवाज़ा नस्ब करवा लिया जाता है। अब असगर दफ्तर जाता है तो बल्किस माँ के पास चली जाती है और इसके आने के वक्त वापस घर में आ जाती है। जल्द ही असगर का दिल बल्किस से भर जाता है और इसके साथ बेरुखी बरतने लगता है। वो मशरकी लड़कियों की नफ्सियात समझने से कासर है। रफ्ता रफ्ता बेरुखी बढ़ती जाती है और बल्किस उदास रहने लगती है। ये कई बार होता है कि जहां आरा के साथ मोहब्बत करते करते असगर बल्किस से मोहब्बत करने लगता है, लेकिन अब वो पहले जैसी गर्मजोशी पैदा नहीं होती। मीर नहाल फालज के हमला की वजह से बोलने से कासर हो जाता है, मगर हकीम अजमल खां के इलाज से वो 2 हफ्तों के बाद बोलने के काबिल तो हो जाता है, लेकिन जिस्मानी ताकत वापस नहीं आती और वो बिस्तर का ही होकर रह जाता है।
इधर बेगम नहाल की आंखों की बीनाई कम होने लगती है। बसारत के मुआलज हकीम करीमुद्दीन इसका इलाज करता है, लेकिन बीनाई कम से कम तर होती जाती है और एक दिन वो तकरीबन नाबीना हो जाती है। बल्किस एक दिन एक खौफनाक ख्वाब देखती है जिसमें असगर की नाक बड़ी खौफनाक हो जाती है और इसके चेहरे पर झुर्रियाँ लटक रही होती हैं। इसकी माँ बेगम शहबाज पीर जी से तावीज़ वगैरह ला कर देती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जनवरी की एक रात जब असगर जहां आरा को प्यार कर रहा होता है तो इसे बल्किस पर प्यार आ जाता है। वो अपने गुज़श्ता माजी के लिए माफ़ी मांगता है और बल्किस का ध्यान रखने का वादा करता है। अगले रोज़ वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मित्रा को बुला कर लाता है जो बल्किस के मर्ज़ को तब तक तजवीज़ करता है। बेगम शहबाज मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के अहया को देखकर खुश होती है, लेकिन इधर तबदक का सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि ये मर्ज़ तब लाइलाज होता था। 1918 में मौसम गर्मा में दिल्ली और दीगर शहरों में इन्फ्लुएंज़ा की वबा फैल जाती है। दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जहां कोई मौत वाक़या ना हुई हो। मीर निहाल के घर से बेगम शम्स फौत हो जाती है और इसके बाद शम्स का रुझान तसव्वुफ़ की तरफ ज़्यादा हो जाता है। यह खौफनाक वबा शहरियों के लिए अजाब थी, लेकिन गोरकनों, गस्सालों और कपड़े के ताजरों की बन आई और इन्होंने लोगों को खूब लूटा, हत्ता के कफन चोर तक पैदा हो गए और गोरकन 2-3 दिन पुरानी कब्र को नए मुर्दे के लिए तैयार करने लगे। बिल्किस की कुव्वत इरादी जवाब दे जाती है और इसकी बेहतर होती हुई सेहत अचानक गिरने लगती है और हालत ख़राब से ख़राब तर होने लगती है। बेगम निहाल इसकी दिलजुई के लिए दिलचैन और मसरूर को इसके यहाँ भेज देती है। एक दिन सुबह 4 बजे बल्किस जहाने फ़ानी से कूच कर जाती है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। असगर इस सदमे को बहुत महसूस करता है और वो रोज़ाना कब्रिस्तान जाने लगता है और वो चहलम के बाद कब्र पुख्ता करा देता है। वो जहाँ आरा का ख्याल रखता है जो ज़हरा जिसका नाम ज़हरा है और बल्किस की 16 साला बहन है, इसके साथ बहुत मानूस है। जहाँ आरा की मार्फत असगर और ज़हरा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक रोज़ वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं। बल्किस को फ़ौत हुए अभी सिर्फ 6 माह हुए हैं। मीर निहाल का मंजला बेटा हबीबुद्दीन नासाज़ी तबा की वजह से दिल्ली आ जाता है और हकीमों से इलाज करवाता है। इसका 12 साला बेटा नसीम भी इसके साथ है, जिसकी जहानत पर इसे बड़ा नाज है। असगर अपनी माँ और अपने बाप से ज़हरा के लिए रिश्ते की इजाज़त लेता है और इसी सिलसिले में बेगम जमाल और अंजम ज़मानी नाराज़ होकर मीर निहाल का घर छोड़ जाती हैं, जहाँ वो पिछले 40 बरस से रह रही हैं। मीर निहाल जो पहले ही बिस्तर पर लेटा है इस रुखसत को बहुत महसूस करता है, लेकिन सवाल इसकी इज़्ज़त नफ्स का है, लिहाजा इसे सहना ही पड़ता है। जैसा कि कहा जाता है कि कहर दरवेश बर जाने दरवेश, यानी जब दरवेश पर मुसीबत आती है तो कोई उसकी मदद को नहीं आता, ना कोई करता है उसकी मदद, उसे खुद ही ये बर्दाश्त करना पड़ता है। अब यही इसका मुकद्दर है। हबीबुद्दीन की तबीयत की बहाली के लिए डॉक्टर मित्रा को बुलाया जाता है जो इसके मर्ज़ को तब तक तजवीज़ करता है। महंगी दवाएं खिलाने के बावजूद इसकी तबीयत मज़ीद से मज़ीद ख़राब होती चली जाती है और अक्टूबर के महीने में इसे मर्दाने से जनाने में पहुंचा दिया जाता है ताकि ख़वातीन इसके करीब रह सकें और इसकी खिदमत कर सकें और इसकी देखभाल कर सकें। मीर निहाल को रोज़ाना एक बार जनाने में लाया जाता है और वह अपने बेटे को मौत में जाते देखकर बेइंतहा दुख महसूस करता है, लेकिन बदकिस्मती से जवान बेटे के लिए दुआ के लिए वो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ दुआ कर सकता है। मरने से 3 दिन पहले हबीबुद्दीन अपनी माँ से दूध माफ़ करवाता है और बीवी से महर माफ़ करवाता है और सब अजीज़ों और मिलने के लिए आने वाले दोस्तों से अपना कहा सुना माफ़ करवाता है और एक रात वो इस दारे फ़ानी से कूच कर जाता है। ये अलमनाक खबर सब दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजी जाती है। महरूम का हल्का अहबाब बहुत वसी होता है
और सुबह होते होते सैकड़ों का मजमा जमा हो जाता है और जनाजे के साथ सब लोग रवाना होते हैं। कब्रस्तान के करीब एक मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की जाती है। इसके बाद इसे दफन कर दिया जाता है। मीर नहाल को माजूरी की वजह से डोली में बिठाकर जनाजे के साथ कब्रस्तान ले जाया जाता है। कब्रस्तान से घर वापसी पर नसीरुद्दीन के यहाँ से खाना आता है और असगर खाना खाने बैठता ही है कि बेगम शहबाज की नौकरानी चंबेली उसे इशारे से बुलाती है। असगर उससे मिलने जाता है और वो ज़हरा का रात 11 बजे का लिखा हुआ एक रुक्का इसके हवाले कर देती है और वो कहती है कि ये रुक्का सुबह लाई थी, लेकिन हालात दगरगू यानी हालात ठीक नहीं थे, देखकर ये रुक्का इस वक्त असगर को ना दे सकी थी। ज़हरा ने ख़त में लिखा था कि सुबह इसकी शादी कहीं और हो रही है, लेकिन वो हमेशा असगर से मोहब्बत करती रहेगी, भला खुदा के कामों में कोई दखल दे सकता है। मीर नहाल बिस्तर पर लेटे लेटे दिन गुजार रहा है। अब वो इतना कमज़ोर होकर रह गया है कि वो माजी की सुहानी यादों को भी जहन में लाने से कासर है और इसकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो गई है। शायद हुस्न और जमाल दुनिया से रुखसत हो गए हैं। सूरज गरूब हो जाता है और दिन अपनी जगह रात को दे देता है, जिसके तारीक दामन में सूरज अपना मुंह छुपा लेता है। तो ये था नावल। उम्मीद है आपको इसकी समरी की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।